Hello friends, welcome to our channel. Today's lecture is MHDCET 7th lecture. In this lecture we have studied or we solved few examples related to our previous topic. In previous videos we discussed about some point, that is Coulomb's law. We observed the Coulomb's law, electric field, electric intensity. We also observed the electric potential. We observed the Gauss law. We discussed about the electric field by using the Gauss law. Gauss law चा यूज करून आपण इलेक्ट्रिक फील्ड कसं फाइंड आउट करायचं हेही आपण इथं ऑब्झर्व केलेलं आहे. We apply different geometrical shapes, and by using that geometrical shapes we find out the electric field produced by that shapes. For example, the sphere, hollow sphere, due to hollow sphere electric field is produced. चार्ज hollow sphere आपण घेतलेला आहे आणि त्याच्या थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होऊ शकतं. आणि हे इलेक्ट्रिक फील्ड कशा पद्धतीने प्रोड्यूस होणार आहे हे आपण बाय युजिंग द गॉस थिअरम फाइंड आउट केलेलं आहे. आणि सिलेंडर थ्रू सुद्धा आपण किंवा क्यूब थ्रू आपण इलेक्ट्रिक फील्ड कसं फाइंड आउट करता येऊ शकतं हे आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये ऑब्झर्व केलेलं आहे. तर यावरचे काही क्वेश्चन्स आपण इथं न्यूमरिकल्स आपण इथं सॉल्व करणार आहोत. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आपण लक्षात घेऊया. क्वेश्चन नंबर 1, लेट एप्सिलॉन 0 डिनोट epsilon naught आपण म्हणतो epsilon 0 denotes the dimensional formula of the permittivity of vacuum if m is mass and l is length and t is the time. t काय असणार आहे, टाइम असणार. and capital A or I आपण घेऊ शकतो. A is electric current. A is electric current. A is electric current. Then means इथे आपल्याला क्वेश्चन काय आहे, एप्सिलॉन 0 मॉड बघा कशा पद्धतीने एप्सिलॉन 0 denotes the dimensional formula of the permittivity of vacuum. तर ते डायमेन्शनल फॉर्म्युला काय आहे हा आपल्याला फाइंड आउट करायचा. आणि त्याच्यामध्ये आपण जो डायमेन्शनल फॉर्म्युला फाइंड आउट करणार आहोत त्याच्यात m हा मास असेल, l is length, t is time and a is the electric current. So dimensional formula, here we have 4 options. Option A आपल्याला दिलेला आहे m raised to -1, l raised to -3, t raised to 2 and a raised to 1. जो आपण लिहिला किंवा नाही लिहिला तरी चालेल. ऑप्शन B is m raised to -1, l raised to -3, t raised to 4 and a raised to 2. Then option C is m raised to 1, -1, l raised to 2, t raised to -1 and a raised to -2. And option D is m raised to -1, l raised to 2, t raised to -1, a raised to -2. असे आपल्याला ऑप्शन्स इथं दिलेले आहेत. या ऑप्शन पैकी एक ऑप्शन आपला करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. तर आता याच्यावरून आपण कशा पद्धतीने डायमेन्शनल फॉर्म्युला फाइंड आउट करू शकतो बघा. हियर वी हॅव द युनिट ऑफ परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूम. परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूमचं युनिट आपल्याला माहिती आहे and that unit is coulomb square per Newton meter square. असं आपल्याकडे युनिट ऑफ दी परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूम आहे. कुलोम्ब स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर म्हणजेच काय, कुलोम्ब स्क्वेअर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेअर. तर कुलोम्ब म्हणजे काय असणार आहे, कुलोम्ब इज द युनिट ऑफ चार्ज. आणि चार्ज साठी जे डायमेन्शन आपण लक्षात घेतो, डायमेन्शन इज a t.
इज द डायमेन्शन ऑफ द चार्ज. म्हणजे इथं कुलॉम स्क्वेअर आहे तर याचं डायमेन्शन होईल a raised to 2 t raised to 2. That is the dimension of the Coulomb square. Now Newton is the dimension of is the unit of force and force चा dimension काय असणार आहे m l t. हे पॉइंट्स त्याच्यामध्ये असणार आहेत आणि मास फोर्स जे डायमेन्शन असेल that dimension is m raised to 1 l raised to 1 t raised to minus 2 is the dimension of the force म्हणजेच न्यूटन and m raised to 2 means l raised to 2 is the dimension of m. मीटर म्हटलेले म्हणजे लेंथचं युनिट आहे सो l raised to 2 असणार आहे. इथं तुम्हाला काय मिळेल बघा a raised to 2 t raised to 2 divided by m raised to 1 l raised to 2 and l raised to 1 is l raised to 3 t raised to minus 2. व्हॅल्यूज या आपण शिफ्ट केल्या न्यूमरेटरला शिफ्ट जर केल्या तर आपल्याला इक्वेशन मध्ये काय फरक दिसेल a raised to 2 t raised to 2 into m raised to minus 1 l raised to minus 3 and t raised to 2. t raised to minus 2 होता तो न्यूमरेटरला शिफ्ट केला की काय झाला 10 raised to t raised to 2. So the total dimension of this equation is m raised to minus 1 l raised to minus 3 t raised to plus 2 इथंही t raised to plus 2 आहे. टोटल is t raised to 4 and a raised to 2. That is the dimensional formula for the permittivity of vacuum. And then correct option is आपल्याला correct option कोणता दिसतंय? The correct option is B is the correct option. M raised to minus 1, L raised to minus 3, T raised to 4, A raised to 2 is the correct option. That is our correct option. Now we observe the next question. Second question काय आहे आपण इथे लक्षात घेऊया. Question number 2. The tubular region in an electric field bounded by electric lines of force is called. काय म्हटलंय? Tubular region in an electric field bounded by electric lines of force. That is the tube of force. हा काय असणार आहे? Tube of force असणार आहे. That is the definition of tube of force. Here we have the 4 options. First, total normal electric induction. B is flux. C is tube of force and D is tube of charge. पण आपल्याला काय सांगितलंय? ट्यूबुलर रिजन हा ट्यूब आहे. हा अशा प्रकारचा ट्यूबुलर रिजन असेल in an electric field bounded by electric lines of force. हा कशाने बाउंड झालेला आहे? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ने बाउंड झालेला असणार आहे. then that is called as tube of force. ऑप्शन सी हा आपला करेक्ट असणार आहे कारण आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले. ऑप्शन ए इज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, बी इज फ्लक्स, C is tube of force and D is tube of charge. असे ऑप्शन्स आपल्याकडे आहेत. सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्यूब ऑफ फोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बघूयात. द चार्ज ऑन कंडक्टर इज -1.6 कुलॉम. चार्ज आपल्याला दिलेला आहे. चार्ज ऑन दी conductor is -1.6 coulomb. How many electrons are in excess on it than normal state? Number of electron किती आहे? How many electron excess
एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किती झालेले आहेत, म्हणजे थोडक्यात आपल्याला इथं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करायचा आहे. त्या कंडक्टरवरचा आपल्याला चार्ज दिलेला आहे. चार्ज इज 1.6 कुलॉम अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचे. हियर वी नो दी टोटल चार्ज इक्विव्हॅलेंट टू n into E. That is the formula for total charge on the conductor. So here we have the charge on the conductor. We have find out the number of charges. So n equivalent to q upon E असा आपल्याकडे ऑप्शन असणार. असा आपल्याकडे फॉर्म्युला क्रिएट होईल. q is given 1.6 divided by E. E is 1.6 into 10 raised to minus 19. हे आपला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असणार आहे E ची. 1.6 into 10 raised to minus 19. Here the 1.6 get cancelled and n equivalent to 10 raised to plus 19. 10 raised to plus 19 असं आपल्याला इथं मिळालेलं आहे आन्सर. and the options given options जे आहेत काय बघा. फर्स्ट ऑप्शन 1.6 into 10 raised to minus 19. B is 10 raised to 19. C is 20 into 10 raised to 19 and D option is 9.6 into 10 raised to minus 19 असं आपल्याकडे ऑप्शन्स आहेत. and we have answer. We obtained answer as such. So the option B is correct. 10 raised to 19 is correct option. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही अशा पद्धतीचा कंडक्टर ऑब्झर्व करताय की त्यावरती टोटल चार्ज आहे 1.6 तर देन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर 10 raised to 19. त्या कंडक्टरवरती जे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स असतील, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जे असणार आहेत ते किती असणार आहे. n equivalent to 10 raised to 19 are the excess electrons. Now next question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपण लक्षात घेऊयात. क्वेश्चन नंबर 4 काय आहे. देर आर टू चार्जेस 6 मायक्रोकुलोम. Q1 is 6 मायक्रोकुलोम and Q2 is 5 microcoulomb. There are two charges 6 microcoulomb and 5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them will be. फोर्सचा रेशो आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचा आहे. इथं आपण हे दोन चार्जेस लक्षात घेऊया Q1 आणि Q2. आपल्याला ऑप्शन्स काय दिलेले आहेत बघा. ऑप्शन्स आर ॲज सच. बघा ऑप्शन्स असणार आहेत. A equivalent to 6/5. B is equivalent to 36/25. C is 25/36 and D is 1/1. That is the given options. हे ऑप्शन्स आहेत. यापैकी आपल्याला फाइंड आउट करायचे करेक्ट ऑप्शन. तर इथे आपल्याकडे हे दोन चार्जेस आहेत Q1 आणि Q2. यांच्यामध्ये फोर्स ऑब्झर्व होईल. तर Q1 हा Q2 वरती फोर्स एक्झर्ट करत असेल तर तो काय असेल F12 that is proportional to Q1 Q2 किंवा Q2 Q1 वरती फोर्स एक्झर्ट करत असेल तर तिथं आपण काय लक्षात घेऊ F2 वर but that is also proportional to Q1 into Q2. मॅग्निट्यूड ऑफ टू चार्जेस आपले कुलोम्ब्स लॉ इथं आपण लक्षात घेऊया. सो दी here we have the magnitude 6 microcoulomb 5 microcoulomb. पण जर आपण इथं रेशो घेतला F12 upon F21 is equivalent to Q1 Q2 upon Q1 Q2. मग तिथं संख्या काही असू दे 5 मायक्रोकुलोम और 6 मायक्रोकुलोम काही असू देत पण तिथं दोन्ही फोर्स कोणाशी प्रोपोर्शनल आहेत. प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस. सो दी रेशो इज 1/1. इथं काय होणार आहे दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल होतील आणि द रेशो इज 1. सो
correct option is D. D is the correct option. 1/1 means 1 is the ratio. हा आपला करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इथे लक्षात घेऊयात आपण. क्वेश्चन नंबर 5, a plane surface element of area 1 millimeter square is situated in a uniform electric field of intensity. आपल्याकडे युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेन्सिटी हे आहे युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेन्सिटी 18 × 10⁶ आपल्याला दिलेलं आहे न्यूटन पर कुलोम असं आपल्याला इथं ऑप्शन दिलेले. विथ इट्स प्लेन मेकिंग अन अँगल 30 degree with the direction of field, that is the direction of field. आणि जो आपण सरफेस एलिमेंट प्लेस करतोय त्या फील्ड मध्ये त्या सरफेस एलिमेंटचा जो प्लेन आहे म्हणजे हा तुमचा सरफेस एलिमेंट आहे तर तो सरफेस एलिमेंटचा हा प्लेन असेल दॅट मेक्स द अँगल 30 degree with the direction of the electric field. What is electric flux through the surface element? What is electric flux through the surface element? इथं आपल्याला माहिती आहे फ्लक्स इक्विव्हॅलंट टू E into ds cos of theta. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपण काय कशाने रिप्रेझेंट करतो? डॉट प्रॉडक्ट ऑफ E बार and ds बार एरिया एलिमेंट मीन्स E ds cos of थीटा असा आपल्याकडे फ्लक्सचा फॉर्म्युला आहे. ई आपल्याला दिलेला आहे, ds सुद्धा आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज 1 मिलीमीटर स्क्वेअर म्हणजेच 1 × 10⁻⁶ होणार आहे मीटर. कारण मिलीमीटर स्क्वेअर म्हटलेला आहे. 1 मिली म्हणजेच 10⁻³ बट हियर वी ऑब्झर्व द स्क्वेअर सो 10⁻⁶ मीटर. जो एरिया तुम्हाला दिलेला असेल तो असेल 1 × 10⁻⁶ मीटर. ई दिलेला आहे 10 × 10⁶. देन हियर वी हॅव दी थीटा अल्सो. इथं आपल्याला काय सांगितलेलं आहे एरिया एलिमेंट जो आहे त्याचा प्लेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डशी 30 डिग्री अँगल क्रिएट करतोय. सो दी एरिया वेक्टर आणि ई बार यांच्यामध्ये जो अँगल क्रिएट होईल दॅट थीटा इज 60 डिग्री. कारण इथं तुमचा होतोय 30 डिग्री आणि याचा जो एरिया वेक्टर तुम्ही क्रिएट कराल जो याचा नॉर्मल टू दी एरिया असतो तो एरिया वेक्टर आणि ई बार यांच्यामध्ये जो अँगल क्रिएट होणार आहे दॅट इज 60 degree. So we substitute the values in it. E is 18 × 10⁻⁶ into ds is 10⁻⁻⁶ into cos of 60. Here 10⁻⁻⁶, 10⁻+6 get cancel. 18 into cos 60 is 1/2. So the answer is 9. 5 is 9. Here we have the options and the option is as such. Option A तुमचा असणार आहे that is 9 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. B ऑप्शन असेल 70 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. सी ऑप्शन असणार आहे 9 व्होल्ट मीटर and D option is both A and C, that is the D option. तर याच्यामध्ये बघा आपल्याला इथे 9 मिळालेला आहे. 5 जर आपण लक्षात घेतोय तर न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम हे आपलं इलेक्ट्रिक फ्लक्स साठीचं युनिट असेल. बट न्यूटन
पर कुलोम हा म्हणजे काय असणार आहे व्होल्ट पर मीटर, कारण इथं आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी याचं युनिट असणार आहे न्यूटन पर कुलोम किंवा व्होल्ट पर मीटर. त्यामुळे इथला जो आपण लक्षात घेतला न्यूटन पर कुलोम म्हणजे असेल व्होल्ट पर मीटर, म्हणजे आपल्याला युनिट काय तयार होऊ शकतं इथं व्होल्ट मीटर असं सुद्धा युनिट क्रिएट होऊ शकतं. डायरेक्टली आपण हे आन्सर न देता आपण आन्सर जे ऑप्शन दिलेले आहेत ते एकमेकांशी कंपेअर करून आपण इथे लक्षात घेतले तर आपल्याला करेक्ट ऑप्शन मिळेल बोथ ए अँड सी. हे दोन्ही ऑप्शन्स आपले करेक्ट ऑप्शन्स असणार आहेत. सो हे दॅट इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन. हा आपला फिफ्थ क्वेश्चन होता आणि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए अँड सी हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. नाव वी गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपण पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 6. हा आपण फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लक्षात घेतलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 6 बघूया. क्वेश्चन नंबर 6 इज a charge. Question number 6. A charge Q is placed at the center of cube. We have the cube as such. That is the cube. At the center of cube we have the charge Q with side L. हा प्रत्येकाच्या साइड कशा असणार आहेत. A charge Q is placed at the center of a cube with side capital L. The electric flux through its any phase is. कोणत्याही एका फेस वरती तुम्हाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती असू शकतं हे आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. सो हियर वी हॅव द टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स म्हणजे काय असणार आहे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और द टोटल फ्लक्स बाय यूजिंग द गॉस लॉ इज टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0. आपल्याला या टोटल क्यूब थ्रू जे टोटल फ्लक्स मिळेल दॅट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0. बट हियर वी हॅव फाइंड आउट द फ्लक्स through any one phase. So here we have the cube. Cube have total 6 phases. So कोणत्याही एका फेस वरती जर आपल्याला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करायचं तर टोटल फ्लक्सला आपल्याला 6 ने डिवाइड करावे लागेल. सो the flux on any phase is Q upon epsilon 0 divided by 6 म्हणजे Q upon 6 epsilon 0. असं आपल्याला कोणत्याही एका फेस वरती जर फ्लक्स फाइंड आउट करायचं आहे तर आपल्याला फ्लक्स मिळेल Q upon epsilon 0 6. कारण का we have total flux means phi equivalent to Q upon epsilon 0 असेल. टोटल फ्लक्स through that cube at that point हा आपल्याला मिळणार आहे Q upon epsilon 0. पण आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे any phase flux through its any phase find out करायचे and cube have total 6 phases. So the correct answer is Q upon 6 epsilon 0. ऑप्शन्स जे आपल्याला दिलेले आहेत त्यावरून आपल्याला करेक्ट ऑप्शन निवडायचा आहे. Q upon 6 L square epsilon 0. B is Q upon epsilon 0 L square. C is Q upon 6 epsilon 0 and D is 0. असे आपल्याला 4 ऑप्शन्स इथं दिलेले असणार आहेत and the correct option is C. C is the correct option. Q upon 6 epsilon 0 हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. that is our 6th question. Now we observe the next question. Question number 7. Question number 7 इथं आपण लक्षात घेऊयात. Here question number 7 is total normal electric induction. क्वेश्चन नंबर 7 इथे लक्षात घेतो आपण. टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन
over a closed surface surrounding same electric charge is 12 into 10 raised to minus 6. 12 into 10 raised to minus 6 coulomb. The charge in the enclosure is, म्हणजे तिथं टोटल चार्जेस काय असतील हे आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं. त्यांनी काय सांगितले, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओव्हर ए क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज 12, म्हणजे हा आपल्याला दिलेला आहे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज 12 into 10 raised to minus 6 coulomb. आणि तिथं असणारे टोटल चार्जेस आपल्याला फाइंड आउट करायचे. अँड हिअर वी नो द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज द algebraic sum of the charges enclosed by that surface. आणि इथे आपल्याला टोटल चार्ज मला दिलेला आहे 12 into 10 raised to minus 6 coulomb. म्हणजेच इथे आपल्याला टोटल चार्जेस असणार आहेत, दॅट इज 12 into 10 raised to minus 6 coulomb. That is the answer from the definition. याच डेफिनेशन वरून आपल्याला डायरेक्ट आन्सर इथं सांगता येऊ शकतं. आपल्याकडे ऑप्शन्स काय आहेत बघा. ऑप्शन ए इज 13.56 into 10 raised to 8 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर coulomb. ऑप्शन बी is 13.56 into 10 raised to 5 Newton meter square per coulomb. C option is 12 into 10 raised to minus 6 coulomb. And D is 6 into 10 raised to minus 6 coulomb. That is the answers options, and the correct option is C. C is the correct option. Here 12 into 10 raised to minus 6 coulomb is the correct option. Now we observe next question. Question number 8. 8 number question आपण इथे लक्षात घेऊया. Question number 8 is, इथे काय आहे बघा. Question number 8. Here we have the 8th number question. The number of lines of forces starting from a point charge of 10 microcoulomb in vacuum are. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचे की ज्या आपल्याला एका पर्टिक्युलर पॉइंट चार्ज थ्रू स्टार्ट झालेला आहे. तो चार्ज आहे आपला 10 मायक्रोकुलोम्ब. या चार्ज थ्रू प्रोड्यूस होणाऱ्या टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपण इथं ऑप्शन करणार आहोत. अँड दी ऑप्शन्स आर, इथं आपल्याला ऑप्शन दिलेले असतील ए, बी, सी अँड डी असे आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत. ऑप्शन ए इज 1.2 into 10 raised to minus into 10 raised to 6 Newton meter square per coulomb. Option B is 1.3 into 10 raised to 6 Newton meter square per coulomb. Option C is 1.13 into 10 raised to 6 Newton meter square per coulomb. And option D is 2.3 into 10 raised to 6 Newton meter square per coulomb. अशा पद्धतीने आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत. इथे आपल्याकडे जो चार्ज आहे दॅट चार्ज इज 10 microcoulomb and we have to find out the total number of lines of forces. The formula for total number of lines of forces is N equivalent to Q upon epsilon 0. हा आपला फॉर्म्युला असणार आहे. इथे आपण फॉर्म्युला लक्षात घेऊया. N equivalent to Q upon epsilon 0. इथे आपण व्हॅल्यूज ज्या सबस्टिट्यूट करतोय तर त्याच्यामध्ये त्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करूया. Q is
10 into 10 raised to minus 6 and epsilon 0 having constant value, that is 8.85 into 10 raised to minus 12 अशी आपली कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज आहेत. यांचं आपण डिव्हायडेशन जर केलं 10 डिवाइड बाय 8.85 into 10 raised to 6 असं मिळेल. 10 डिवाइड बाय 8.85 यांचं डिव्हायडेशन जर आपण इथं फाइंड आउट केलं तर आपल्याला आन्सर येणार आहे 1.13 into 10 raised to 6 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. याचं डिव्हायडेशन आपण सिंपल मेथडने जर केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 1.13 into 10 raised to 6 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. हे आपला आन्सर असणार आहे आणि हे आपल्या ऑप्शनमध्ये ऑप्शन नंबर सी इथं आपल्याला ऑप्शन होतं, दॅट इज 1.13 into 10 raised to 6 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. दॅट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपण घेऊयात. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर आपला असेल 9th नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन लक्षात घेऊयात आपण. द नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्सेस originating from a point charge of 17.7 into 10 raised to minus 8 कुलोम. म्हणजे आपल्याला चार्ज किती दिलेला आहे 17.7 into 10 raised to minus 6 कुलोम असा आपल्याला चार्ज इथे दिलेला आहे. तर 10 raised to minus 8 कुलोम असा दिलेला आहे. 17.7 into 10 raised to minus 8 कुलोम is the given charge. पुन्हा आपण लक्षात घेऊया. The number of tube of force originating from a charge or point charge of 17.7 into 10 raised to minus 8 coulomb placed in a dielectric medium of dielectric constant of 4. म्हणजेच आपल्याला k इथं दिलेला आहे 4. तर तिथं आपल्याला फाइंड आउट करायचे टोटल नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्सेस and the formula is n equivalent to q upon epsilon 0 k. that is the formula. हा आपला फॉर्म्युला असणार आहे आणि व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केल्या 17.7 into 10 raised to minus 8 divided by 8.85 into 10 raised to minus 12 into k is 4. So here we calculate all these value and then we have the answer. We obtain the answer. Here we have the options. First is 3000 Newton meter square per coulomb. Option B is 5000 Newton meter square per coulomb. Option C is 6000 Newton meter square per coulomb and option D is 5500 Newton meter square per coulomb. असे आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत. इथं आपण डिव्हायडेशन जर केले याचं 10 raised to minus 12 हा न्यूमरेटरला शिफ्ट केला तर 10 raised to plus 12 होणार आहे आणि त्यामधून 10 raised to इथं आपण लक्षात घ्या 17.7 डिवाइड बाय इथं 8.85 into 4 ही जर व्हॅल्यू मल्टिप्लाय केली तर आपल्याला तिथे आन्सर मिळणार आहे 35.4. हे काय केलं आपण 8.85 into 4 यांचं मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे आणि त्यावरून तुम्हाला मिळेल 35.4 into 10 raised to minus 8 into 10 raised to plus 12. 12 मधून इथं 8 आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायचे आहे and we have the answer is या दोघांचं डिव्हायडेशन केलं आणि या सगळ्यांचं आपण पॉइंट्स जर आपण शिफ्ट केले
तर आपल्याला आन्सर मिळणार आहे 0.5 इंटू 10⁻⁴ असं आपल्याला इथं डिव्हायडेशन मिळणार आहे. 0.5 इंटू 10⁻⁴. हा 10⁻⁴ याला अप्लाय केला द आन्सर इज 5000. आन्सर काय येते आपल्याला 5000 हे आन्सर येणार आहे. अँड सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे आपलं बी इज दी करेक्ट ऑप्शन. 5000 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कूलोम इज दी करेक्ट ऑप्शन. That is correct option. Here now we observe the next question. Question number 10. 10th number question आपण इथे लक्षात घेऊयात. Question number 10 काय आहे बघूया. Here question number 10. 3 आपण बघूया. The surface charge density of a conducting sphere is 8.85 into 10⁻⁻10 coulomb per meter square. Surface charge density दिलेली आहे and the electric field intensity at a distance of 4 centimeter from the center of the sphere is 10⁻⁻4 volt per meter. The radius of the sphere, assuming the surface to be in vacuum, is. Radius आपल्याला इथं फाइंड आउट करायची आहे. Assuming in the vacuum is काय असू शकते. फर्स्टली आपल्याला गिव्हन व्हॅल्यूज काय ते आपण इथं नोट डाऊन करून घेऊयात. आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा. ऑप्शन मध्ये आपल्याला सांगितलं सरफेस चार्ज डेन्सिटी आपल्याला दिलेली आहे. आणि सरफेस चार्ज डेन्सिटी काय दिलेली आहे सिग्मा इक्विव्हॅलंट टू सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज 8.85 into 10⁻⁻10. That is the surface charge density. Electric intensity is 10⁻⁻2 volt per meter. अशा व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आपल्याला. K is 1. Here we consider K as a 1 and the radius जे आपल्याला दिलेले ज्या डिस्टन्स वरती आपण फाइंड आउट करणार आहोत ते डिस्टन्स आपल्याला दिलेला आहे 4 सेंटीमीटर. 4 मीटर. आपल्याला that distance is 4 meter. Then here we have the formula. आपण by using the Gauss theorem find out केलेला आहे आणि तोच फॉर्म्युला इथे आपण यूज करणार आहोत. That is E equivalent to sigma r square upon epsilon 0 k into r square. हा फॉर्म्युला आपण इथे लक्षात घेणार आहोत. Here we have to find out the radius r square. त्या स्फिअरची रेडियस इथे आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे आणि हा r आपल्याला दिलेला आहे. सो वी सिम्प्लिफाय दिस फॉर्म्युला. that is r square equivalent to epsilon 0 e into epsilon 0 k r square upon sigma. अशा आपण फॉर्म्युला थोडा सिम्प्लिफाय केलेला आहे. E is 10⁻⁻2, epsilon 0 is 8.85 into 10⁻⁻12, K is considered as 1 and R is 4 into 4 because here we have the square. So we have 16 divided by sigma. Sigma आपल्याला दिलेला आहे 8.85 into 10⁻⁻10. अशा पद्धतीने आपल्याला सिग्मा इथं दिलेला असणार आहे. हे कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं 8.85 डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर याचा इथं कॅन्सल होईल आणि 10⁻⁻10 न्यूमरेटरला शिफ्ट केला तर आपल्याला इथं 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻10 इंटू 16 असं आपल्याला इथं
टोटली ऑब्झर्वेशन मिळणार आहे. 10⁻12 and -2 is 10⁻14 into 10⁻10 म्हणजेच आपल्याला इथं काय ऑब्झर्वेशन मिळेल. हिअर आर स्क्वेअर इक्विव्हॅलंट टू 60 into 10⁻4 -4 असं आपल्याला इथं ऑब्झर्वेशन मिळणार आहे. कारण इथं -14 आणि त्यामधून आपण 10 सबस्ट्रॅक्ट केले तर 10⁻4 असं तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मिळेल. अँड वी टेक द स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. या दोन्ही साइडचा जर आपण स्क्वेअर रूट घेतला तर आपल्याला मिळेल r into 4. r is equivalent to 4 into 10⁻². हे तुम्हाला मीटर मध्ये ऑब्झर्वेशन मिळणार आहे. हे आपण सेंटीमीटर मध्ये जर कन्वर्ट केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल r = 4 सेंटीमीटर. याचं आपण सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्जन केलं तर ते काय होणार आहे. r = 4 सेंटीमीटर असं आपल्याला इथं आन्सर मिळेल. अँड दी ऑप्शन्स, आपल्याला जे ऑप्शन्स इथं दिलेले असणार आहे ते ऑप्शन्स काय आहेत बघूया. ऑप्शन ए आपल्याला दिलेला आहे 3 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी आपल्याला दिलेला आहे 4 मिलीमीटर. ऑप्शन सी इज 4 सेंटीमीटर and option D is 4 kilometer. So the correct option is 4 सेंटीमीटर. हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे 4 सेंटीमीटर. दॅट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Here we observed, here we solved total 10 question. We also here याच्यानंतरही आपण काही क्वेश्चन सॉल्व करणार आहोत. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन असणार आहे 11th नंबर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन काय आहे बघा. The electric field near the surface of the earth is 300 volt per meter. The surface density of charge on the earth surface is sigma. आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सरफेस डेन्सिटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ म्हणजे इथं आपण अर्थ ॲज ए स्पियर कन्सिडर केलेला आहे. आपण इथं अर्थ हा ॲज ए स्पियर कन्सिडर करून मग त्यावरती आपल्याला सरफेस डेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला दिलेलं आहे हिअर वी हॅव द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ. दॅट इज E इक्विव्हॅलंट टू 300 volt per meter असं आपल्याला इथं इलेक्ट्रिक फील्ड दिले नियर टू दी सरफेस ऑफ दी अर्थ दिलेला आहे. आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सिग्मा सरफेस डेन्सिटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ. सो हिअर वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी स्पेअर हॅलो स्पियर थ्रू प्रोड्यूस होणारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपण फाइंड आउट केलेले. त्याचा फॉर्म्युला आपल्याजवळ आहे. दॅट इज E इक्विव्हॅलंट टू आपल्याकडे फॉर्म्युला असा आहे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के. हा आपला फॉर्म्युला असणार. एप्सिलॉन 0 के हा आपला फॉर्म्युला असणार आहे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के. वी हॅव टू फाइंड आउट द सिग्मा इक्विव्हॅलंट टू E इंटू एप्सिलॉन 0 के असं आपल्याला इथं फॉर्म्युला क्रिएट होईल. हिअर वी हॅव द फॉर्म्युला, वी हॅव द व्हॅल्यूज 300 into epsilon is 8.85 into k into 10⁻⁻12. इथं k आपण 1 कन्सिडर करूयात. हिअर k is 1. इथं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करावं लागणार आहे. 300 into 8.85 into 10⁻⁻12. 300 याला आपण 3 into 10⁻² म्हणू शकतो. सो 10⁻² इथं आपला काय होणार आहे बघा. सिग्मा इक्विव्हॅलंट टू 3 into 8.85 into 10⁻² into 10⁻⁻12.
3ने याला मल्टिप्लिकेशन आपण जर केलं तर आपल्याला मल्टिप्लिकेशन सिंपल मेथडने आपण तिथे मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला मल्टिप्लिकेशन मिळणार आहे 26.55. 26.55 हे मल्टिप्लिकेशन मिळेल इंटू 10⁻⁻10 is the multiplier. So here we have the answer is 2.65 into 10⁻⁹ हे आपल्याला इथं आन्सर मिळत आहे. आपल्याला जे काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत ऑप्शन काय ते आपण लक्षात घेऊया. ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज 3.65 into 10⁻⁹. B option B is 2.65 into 10⁻⁹. Option C is 3.65 into 10⁻⁹ and option D is 2.65 into 10⁻⁹. असे ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत. सो फ्रॉम दिस ऑप्शन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 2.65 into 10⁻⁹ इज द करेक्ट ऑप्शन. आणि याचं युनिट असणार आहे तुमचं कुलोम पर मीटर स्क्वेअर. युनिट तुम्हाला असणार आहे कुलोम पर मीटर स्क्वेअर. दॅट इज द correct option. That is B option is correct. Now next question. Here we observe the next question. Question number 12. Question number 12 इथे लक्षात घेऊयात आपण काय असेल. Here we have the question as such. A closed conducting sphere is positively charged such that the surface charge density is. आता या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला सरफेस चार्ज डेन्सिटी दिलेली आहे आणि स्पियरच आहे. ठीक आहे. दॅट सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज 17.7 into 10⁻⁻12 coulomb per meter. Sigma equal to 17.7 into 10⁻⁻12 coulomb per meter square. अशा पद्धतीने आपल्याला सरफेस चार्ज डेन्सिटी दिलेली आहे. नाउ इफ द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर इज 100. म्हणजेच इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आपल्याला इथे दिलेला आहे तो आहे 100. दॅट इज K is 100. Then the electric field intensity at a point just outside it will be. E फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला. E फाइंड आउट करणार आपण and the E is here आपण we have the K is 100. We also have the constant value epsilon 0 8.85 into 10⁻⁻12 and here we have the surface and electric field just outside the sphere असं म्हटलेलं आहे. So the formula for that is E equivalent to sigma upon epsilon 0 K. हा आपण इथं फॉर्म्युला घेणार आहोत आणि फॉर्म्युला असणार आहे आपला सिग्मा अपॉन epsilon 0 K. आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे E. याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या 17.7 into 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 8.85 into 10⁻⁻12 into 10⁻². 100 means 10⁻² असणार आहे. 10⁻12 get cancel and the answer आपल्याला काय मिळेल बघा. इथं आपण काय करणार 17.7 डिवाइड बाय 8.85. E equivalent to 17.7 divided by 8.85
10⁻², वरती येईल 10⁻⁻² होईल. या दोघांचं डिव्हायडेशन आपल्याला इथे फक्त करायचं आहे आणि हे डिव्हायडेशन केल्यावर काय येते बघूया. बघा, here we have the options. Option number 1 is 1.02. Option B जो आपल्याला दिलेला आहे that is 0.02. Option C is 1.22 and option D जो असणार आहे तो आहे 2.22. युनिट सगळ्यांचंच असणार आहे व्होल्ट पर मीटर. व्होल्ट पर मीटर हे याचं युनिट असणार आहे. तर मग आता या दोघांचं आपण जर डिव्हायडेशन केलं 17.7 डिवाइड बाय 8.85 या दोघांचं डिव्हायडेशन जर केलं आपण तर आपल्याला इथं आन्सर येणार आहे. सिंपल मेथडने आपण तिथं डिव्हायडेशन जर केलं तर तुम्हाला इथं आन्सर येईल 2 × 10⁻². ह्या दोघांचं डिव्हायडेशन येईल 2 × 10⁻². सो E इक्विव्हॅलंट टू 0.02. 10⁻² जो मल्टिप्लायर आहे तो आपण अप्लाय केला तर उत्तर मिळेल 0.02 व्होल्ट पर मीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. आपलं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे? बी इज दी करेक्ट ऑप्शन. हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असेल. हियर 0.02 व्होल्ट पर मीटर इज दी करेक्ट ऑप्शन. नाव हे याच्यानंतर आपण अजून एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या. एक्झाम्पल नंबर 13 असेल आपलं. एक्झाम्पल नंबर 13. दॅट एक्झाम्पल इज ॲज सच. बघा, लक्षात घेऊयात आपण एक्झाम्पल. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू दी पॉझिटिव्हली चार्ज Find the electric field intensity due to the positively charged conducting cylinder with radius 1 centimeter and surface charge density is 10⁻⁹ coulomb per meter square at a point at a distance of 2 centimeter from the axis of cylinder. म्हणजे स्मॉल r दिलेला आहे. The dielectric constant of the medium surrounding the cylinder is 2. K सुद्धा आपल्याला इथं दिलेला आहे. म्हणजे बघा, या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय दिलेले आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे ड्यू टू पॉझिटिव्हली चार्ज सिलेंडर. ठीक आहे. मग ह्या पॉझिटिव्हली चार्ज सिलेंडरची रेडियस आपल्याला दिलेली आहे 1 सेंटीमीटर. ती रेडियस आहे 1 सेंटीमीटर. आर इज 1 सेंटीमीटर की ज्याचं आपण मीटरमध्ये कन्व्हर्जन करू शकतो. अँड द सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज 10⁻⁹ coulomb per meter square. that is the sigma. at that point किती डिस्टन्स वरती फाइंड आउट करायचंय तर that distance is 2 meter. that distance is 2 meter from the axis of cylinder. सिलेंडर पासूनचा जो ऍक्सिस आहे त्या ऍक्सिस वरती आपल्याला हे ऑब्झर्वेशन घ्यायचं आहे. द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द सिलेंडर के सुद्धा आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज 2. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इज 2. तर E आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. Here we also have the constant epsilon that is 8.85 into 10⁻⁻12. ही सुद्धा कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला इथं काय घ्यायचं? हियर वी हॅव दिस सिलेंडर अँड विच हॅविंग दिस पर्टिक्युलर लेंथ. इन्फायनाइटली लॉंग सिलेंडर आपण इथं लक्षात घेतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण एक फॉर्म्युला इथं डिराइव्ह केलेला होता दॅट इज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीसाठीचा. अँड द फॉर्म्युला इज रिटन ॲज सच E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा r अपॉन epsilon 0k into r असा आपला फॉर्म्युला आहे. इथं सिग्मा आपल्याला दिलेला आहे 10⁻⁹
R is 1 into 10 raised to minus 2 सेंटीमीटर मध्ये आपण घेतलेला आहे. डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 8.85 into 10 raised to minus 12. K is 2 and R is also 2. R सुद्धा किती आहे 2 असणार आहे. Now here we calculate all these terms. इथं आपण सगळ्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट जर केल्या तर आपल्याला आन्सर इथं मिळणार आहे 10 raised to minus 11. 10 raised to minus 2 आपण शिफ्ट केला तर 10 raised to plus 12 होईल. डिवाइड बाय 8.85 into 4 असं आपल्याला इथं कॅल्क्युलेशन मध्ये येतंय. 10 raised to minus 12 and 10 raised to minus 11 यांच्यामधून आपल्याला कॅल्क्युलेशन जर केलं तर 10 raised to 1 शिल्लक राहील आणि फक्त आपल्याला डिव्हायडेशन काय करायचंय 8.85 into 4 याचा आपल्याला डिव्हायडेशन करायचंय. अँड हिअर वी हॅव दी आन्सर. इथं आपल्याला आन्सर काय मिळेल बघा. आन्सर इज 0.028. इथं आपल्याला ह्या सगळ्याचं डिव्हायडेशन म्हणजे 1/8.85 into 4 याचा आन्सर मिळेल 0.028 into 10 raised to 1 असं आपल्याला आन्सर मिळणार आहे. म्हणजेच 10 असेल. हा 10 नी याला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल E is 0.28 volt per meter. आन्सर काय येणार आहे आपल्याला 0.28 volt per meter हे आपल्याला इथं आन्सर मिळेल. आणि ह्या करेक्ट ऑप्शन याच्यावरून आपण काढू शकतो. ऑप्शन्स आपला फर्स्ट ऑप्शन आहे that is 0.28 volt per meter. Second option is 1.28 volt per meter. Third option is 2.28 volt per meter and the fourth option is 1 volt per meter. म्हणजे इथे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे फर्स्ट ए नंबरचं ऑप्शन आपलं करेक्ट असेल E इक्विव्हॅलंट टू 0.28 volt per meter. ओके स्टुडंट, इथं आपण काही क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत. इथं आपण स्टॉप करूया. थँक्यू.